Good morning, dear students. We have already learned preparation of trading account and preparation of profit and loss account. Now the next aspect that is to be covered is preparation of balance sheet. So before learning how to prepare a balance sheet, you have to learn about what a balance sheet is and how is it different from the profit and loss account that we have learned and the trial balance that we have prepared. So we will go through those portions first, and later we will we will learn how we can prepare a balance sheet. So I'm just taking you through the slides. So preparation of balance sheet is the crux of our discussion today. So what is a balance sheet? So we've been talking about preparation of financial statements, and we said financial statements include income statement and also position statement. So balance sheet is known as a position statement. I don't know whether I have used this term before. So please understand, balance sheet is a position statement. Why is it called a position statement? Because it helps us to understand the financial position. Okay, what position does it convey? It conveys the financial position of a firm. Financial position is also known as financial soundness. So how sound a firm is, how healthy or how favorable the position of a firm is financially, the financial or financial aspects of a firm, the wealth of a firm. That means the assets and liabilities of a firm. So how is it all together? That is what is revealed from the statement known as position statement or balance sheet. So it helps us to understand the financial position. And how is it helping in that way? Because it records all assets and liabilities. It records the possessions of a firm, which are assets, and it also records the obligations upon that possessions. So ഒരു ഫേമിന് എന്തൊക്കെ അസറ്റ്സ് ഉണ്ട്, എന്തൊക്കെ പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും എന്തൊക്കെ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഒരു ഫേമിനുണ്ട് എന്നുള്ളതുമാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലൂടെ മനസ്സിലാവുക. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുക ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസറ്റ്സും ലയബിലിറ്റീസും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുക അതൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ റിവീൽ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്ന്. ഓക്കെ, നൗ എങ്ങനെയാണ് ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോമിലാണ്. ഫോമാറ്റ് ഈസ് വെരി സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് എൻ അക്കൗണ്ട്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡെബിറ്റ് സൈഡും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് നമ്മൾ എഴുതുന്നില്ല, പകരം നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് നോർത്താൽ മതി. സോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ ലയബിലിറ്റീസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക. സോറി, ഞാനിവിടെ എഴുതിയതിനകത്തൊരു തെറ്റുണ്ട്. Liabilities are recorded on the left side and assets on the right side. അതായത് ഇതുപോലെയാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്, നമ്മളുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ്, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അസറ്റ്സ് ആണെന്ന് ഓർക്കുക. ദെൻ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ, ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ഷുഡ് ഓൾവേസ് മാച്ച്. ഇറ്റ് മസ്റ്റ് മാച്ച്. ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ദ സെയിം എമൗണ്ട്. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സെയിം എമൗണ്ട് ആണെന്ന് പറയുക? കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഡബിൾ എൻട്രി പ്രിൻസിപ്പിൾ, ഡ്യുവൽ ആസ്പെക്ട് കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ അല്ലേ. ഓരോ ഡെബിറ്റിനും ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ. സോ അതുവഴി അസറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ എത്രയാണോ അത് തന്നെയായിരിക്കണം ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെ ടോട്ടലും. സോ അത്രയൊക്കെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അബൌട്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. Now we will move on to the features of a balance sheet. As we said, it is a statement. Balance sheet is not an account, rather it's a statement. It is prepared on a particular date, that you have to remember. We are not preparing balance sheet for a period. Okay, it's not that way. We are preparing balance sheet as on a particular day. As on today, as on 31st March 2019 or as on 31st December 2020, what is the state of affairs? What is the financial position? So it is prepared as on a particular date at the end of a year. അതും പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ടതാണ്. Balance sheet is not prepared as and when we like it. Balance sheet is prepared at the end of an year annually. Normally it is 31st March, which is the financial year end, or 31st December. Okay, so it shows the financial position that we have already learned of a company. It can be of a company, it can be of a firm, it can be of a proprietary concern, it can be of an individual, okay, or of an entrepreneur. So എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓൺടർപ്രനിയറുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിൻ്റെ
ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒരു കമ്പനിയുടെയൊക്കെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആസ് ഓൺ എ പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് എൻ ഇയർ എന്നാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പറയുക. സോ ഇതെന്താണ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഷോസ് ദ അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ്, പക്ഷേ ഇറ്റ് ക്ലാസിഫൈസസ് ദ അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ്. നമുക്ക് തോന്നിയ പോലെ ചിന്നിച്ചെതറി എഴുതുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. ദർ ഈസ് എൻ ഓർഡർ, ദർ ഈസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേ ഓഫ് പ്രസൻറ്റിങ് എ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഫോളോ എ ലോജിക്കൽ ഓർഡർ ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഓർഡർ തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് മാർക്ക് പോകുന്നില്ല, പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ ആ ഒരു ഓർഡറിൽ എഴുതുന്നതാണ് നല്ലത്. ആ ഒരു ബേസിക് ഓർഡർ, ഓരോ ഐറ്റവും അത്ര ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നില്ല, നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നേച്ചറിൻ്റെ ബേസിസിൽ, അതായത് ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ്, കറണ്ട് അസെറ്റ്, ഫിക്സ്ഡ് ലയബിലിറ്റി, കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. സോ ആ ഒരു നേച്ചറിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് അസെറ്റ്സിനെ നമ്മളൊന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത്, ലയബിലിറ്റിയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക. സോ ഇവിടെ ടാലിങ് ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് അസെറ്റ്സ്, ദ ഫിഗർ, ദ എമൗണ്ട് ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി ഈക്വൽ ടു ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് ദ ലയബിലിറ്റീസ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് ഉറപ്പാണ്. സോ ഡബിൾ എൻട്രി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ കറക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ. ഓക്കെ, അത് എന്തിനേയും കൂടി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സോഴ്സസ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട്സ്, എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്തത്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ഫണ്ട് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ആയത് എന്നാണ് ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കാണിക്കുക. ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ വരിക. ക്യാപിറ്റലായിട്ടും ലോണായിട്ടും ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയും ഒക്കെ നമുക്ക് ഫണ്ട് നമ്മൾ റേസ് ചെയ്യുന്നു. അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അസറ്റ് വാങ്ങാൻ, ഓക്കെ, കറണ്ട് അസറ്റോ ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റോ ഒക്കെ വാങ്ങാനായിട്ട് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതാണ് സോഴ്സസ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട്സ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുക. ഇനി ട്രയൽ ബാലൻസ് വേഴ്സസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. സോ ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ട്രയൽ ബാലൻസ് വേഴ്സസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ട്രയൽ ബാലൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒന്ന് പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ. ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ, ട്രയൽ ബാലൻസ് ആസ് വി നോ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ടു ചെക്ക് ദ അരിത്മെറ്റിക്കൽ ആക്യുറസി. ഒരു ഫേം നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടു ജേണൽ എൻട്രീസ് ഒക്കെ പാസ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതൊക്കെ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കും അല്ലേ. സോ ആ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ, അസറ്റിലെ ലയബിലിറ്റിയുടെ ഒക്കെ കേസിലാണെങ്കിൽ ബാലൻസ് ആണ് വരിക. ഇനി ഇൻകം എക്സ്പെൻസും ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടോട്ടലാണ് വരിക. സോ ആ ഒരു ഒന്നുകിൽ ടോട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ്, അത് ഓരോ ഐറ്റവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതൊക്കെ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ. സോ അവിടെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താ, അത് അരിത്മെറ്റിക്കൽ ആക്യുറസി. നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കേസിൽ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു. ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഡെബിറ്റ് ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റ്. that if it's not so, that means we've committed some mistake അല്ലേ. അതിൻ്റെ പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടും if we have understood that there is no mistake, we can assign that amount as we can assign that amount as സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അല്ലേ. സോ അരിത്മെറ്റിക്കൽ അക്യുറസി ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും ബേസിക് പർപ്പസ് എന്ന് പറയുക. അതേസമയം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ബേസിക് പർപ്പസ് നമുക്കറിയാം, ഇറ്റ് ഈസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ അക്കൗണ്ട്സും മെൻഷൻ ചെയ്യും ട്രയൽ ബാലൻസിൽ. നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ ഒരു എൻട്രിയിൽ ഒരു കാര്യം വന്നിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ എഴുതുന്ന സ്ഥലമാണ് ട്രയൽ ബാലൻസ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ പേഴ്സണൽ ആൻഡ് റിയൽ അക്കൗണ്ട്സ് മാത്രമേ വരുള്ളൂ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു, റിയൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസറ്റ്സും ആണ് റിയൽ അക്കൗണ്ട്സിൽ വരിക. പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലയബിലിറ്റീസ്, അസറ്റ്സും ലയബിലിറ്റീസുമായിട്ട് വരുന്ന എല്ലാം, അതായത് ഡെറ്റേഴ്സ് വരും, ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വരും, ഓണർ വരും, പിന്നെന്താ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം റിയൽ അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പോകും. ബാങ്ക് ഓഡി എന്ന് പറയുന്ന ലയബിലിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരും. സോ റിയൽ അക്കൗണ്ടിൽ അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് വരുന്നുണ്ട്. ദെൻ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്കറിയാം അസറ്റ്സിലും ലയബിലിറ്റീസിലും പെടുന്ന വ്യക്തികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ട്സ് എല്ലാം പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിലും വരും. ഓക്കെ, സോ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസറ്റും ലയബിലിറ്റിയും ആണെങ്കിൽ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ എന്തൊക്കെ വരും, അസറ്റ്, ലയബിലിറ്റി, ഇൻകം, എക്സ്പെൻസ്. ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഇൻകവും എക്സ്പെൻസും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത്. നോമിനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഇല്ല. നോമിനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുക. ഇനി ഇവിടെ ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കമ്പൽസറി അല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മാൻഡേറ്ററി. വെറാസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഈസ് മാൻഡേറ്ററി. മാൻഡേറ്ററിലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് എൻ ഇയർ. ഇനി ട്രയൽ ബാലൻസിൽ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഫർമേഷനും ട്രയൽ ബാലൻസിലില്ല. ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ വരില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ താഴെയാണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കൊടുക്കുക. പക്ഷേ ഇൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇൻ ദ അസറ്റ് സൈഡിലാണെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക, സ്റ്റോക്ക് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. ഇവിടെ സ്റ്റോക്ക് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കാണ്.
ട്രയൽ ബാലൻസിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്. ഏത് സ്റ്റോക്കാണുള്ളത്? ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കാണുള്ളത്, ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല. അതേസമയം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അല്ല നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക, ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക. അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ദെൻ ഇത് എനി ടൈം ഓഫ് ദി ഇയർ ട്രയൽ ബാലൻസ് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ആനുവലി ആണ്. അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഇയർ ആണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ട്രയൽ ബാലൻസ് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ഇനി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസമെന്ന്. ആദ്യത്തെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് നമുക്കറിയാം, ഇറ്റ്സ് എൻ അക്കൗണ്ട്, whereas balance sheet is a statement. That is the first thing that you have to remember. Profit and loss account is an account, whereas balance sheet is a statement that you have to remember. Then profit and loss account എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക? It is to understand the profitability. Have we gained net profit or have we incurred net loss? അതറിയാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ പലവട്ടം പറഞ്ഞു, ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ, ഫിനാൻഷ്യൽ സൗണ്ട്നെസ് അറിയാനായിട്ടാണ് വി പ്രിപ്പയർ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൺലി നോമിനൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൺലി it includes only accounts of income and expenses, whereas balance sheet includes personal and real accounts, that means assets and liabilities. Okay, and പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദർ വിൽ ബി എ ബാലൻസ്. നമുക്കറിയാം ഫൈനലി ഡെബിറ്റ് സൈഡും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ സെയിം ആവില്ല, ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ വി കോൾ ഇറ്റ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്, ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ വി കോൾ ഇറ്റ് നെറ്റ് ലോസ്. സോ ഇവിടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റോ നെറ്റ് ലോസോ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, ബാലൻസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, ബാലൻസിങ് നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എവിടെ? പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ. വെയറാസ് ഇൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ഷോ എനി ബാലൻസ്, ടോട്ടൽ ഓൾവേസ് മാച്ച്. അതാണ് അവിടെ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ഓൾവേസ് ബി ദ സെയിം. ദർ ഇസ് നോ ബാലൻസിങ് ഡൺ ഇൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ഓക്കെ, ബാലൻസിങ് ഇല്ലാത്തൊരു ഷീറ്റാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുക. അവിടെ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക? അസറ്റ്സിൻ്റെയും ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെയും ബാലൻസസ് വെച്ച്, ബാലൻസ് സി ഡി, ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുന്ന ആ ബാലൻസസ് വെച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ഓക്കെ, ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. ആൻഡ് ഇനി ഈ ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ടു ടേംസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ആൻഡ് മാർഷലിംഗ്. നമ്മളൊരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനൊരു ഓർഡർ ഉണ്ട്, ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേ ഓഫ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. സോ ഗ്രൂപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക, അതായത് ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ്സിനെ കൂടെ ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക, കറണ്ട് അസറ്റ്സിനെ കൂടെ ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക, ഫിക്സ്ഡ് ലൈബിലിറ്റി, കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി, അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അല്ലാതെ പറഞ്ഞാൽ സൺട്രി ഡെറ്റേഴ്സ്, സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ കാരണം ഡെറ്റേഴ്സിനെ എല്ലാത്തിനോട് പെർക്കിയിടുകയല്ല ചെയ്യുക, എല്ലാ ഡെറ്റേഴ്സിനോട് കൂട്ടി സൺട്രി ഡെറ്റേഴ്സ്, എല്ലാ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ കൂട്ടി സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്, അങ്ങനെ പല ലെവലിൽ ഗ്രൂപ്പിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ. അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പർപ്പസ്ഫുള്ളി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതങ്ങ് വന്നോളും കേട്ടോ. പക്ഷെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക ഐറ്റംസ് ഓഫ് സിമിലർ നേച്ചർ ആർ പുട്ട് ടുഗെദർ ഇൻ എ സിംഗിൾ പ്ലേസ് ഓർ പുട്ട് ടുഗെദർ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ പുട്ടിങ് ദ ഐറ്റംസ് ഓഫ് സിമിലർ നേച്ചർ ടുഗെദർ, ദാറ്റ്സ് നോൺ ആസ് ഗ്രൂപ്പിംഗ്. ഓക്കെ, മാർഷലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ട്, ഒരു ഓർഡർ ഓഫ് റെക്കോർഡിംഗ്. So we got an order of recording assets and liabilities in the balance sheet. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വെറുതെ അങ്ങ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യല്ല ചെയ്യുക, അതിലൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേ ഉണ്ട്, ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ട്. സോ ദർ ആർ പോസിബിലി 2 orders at which you can prepare a balance sheet. നമുക്കതിൽ ഏത് ഓർഡർ വേണമെങ്കിലും ഫോളോ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കമ്പനി, ഒരു കമ്പനിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഓർഡറാണ് ഓർഡർ ഓഫ് പെർമനൻസ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഓർഡർ ഓഫ് പെർമനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ ആദ്യം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക. പെർമനൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒരു ലോങ് ലൈഫ് ഉള്ളതെന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലേ? അതായത് അസറ്റിൽ പെർമനൻസ് ഉള്ളത് ഏതിനാണ്? ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റിനാണോ കറണ്ട് അസറ്റിനാണോ? നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിലേറെ വർഷം അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുമെന്നാണെങ്കിൽ ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് ആണ് അല്ലേ? കറണ്ട് അസറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫിക്സ്ഡ് ലയബിലിറ്റി, കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി. ഒരു വർഷം കൊണ്ട് കൊടുത്തു തീർക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയും. ഒന്നിലേറെ വർഷം നമുക്ക് റീപേയ്മെൻറ്റ് പീരീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഫിക്സ്ഡ് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയും. സോ ഓർഡർ ഓഫ് പെർമനൻസിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ആദ്യം ഫിക്സ്ഡ് ലയബിലിറ്റി റെക്കോർഡ് ചെയ്യും, അതിനുശേഷമാണ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക. സോ ഫസ്റ്റ് വി റെക്കോർഡ് permanent or fixed liability, later we record current liability on the liability side, and similarly on the asset side first we record fixed assets and then only we record current assets. Okay, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ ഓഫ് പെർമനൻസിൽ അസറ്റിലും ലയബിലിറ്റിയിലും റെക്കോർഡിംഗ് നടത്തുക. സോ ഓർഡർ ഓഫ് പെർമനൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാൽ
ഓർഡർ ഓഫ് ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഓർത്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ഓർഡർ ഓഫ് പെർമനൻസിൽ ആദ്യം ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് പിന്നെ കറണ്ട് അസറ്റ്, ആദ്യം ഫിക്സ്ഡ് ലയബിലിറ്റി പിന്നെ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി. അപ്പോൾ ഓർഡർ ഓഫ് ലിക്വിഡിറ്റിയിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആദ്യം കറണ്ട് അസറ്റ് പിന്നെ ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ്, ആദ്യം കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി പിന്നെ ഫിക്സ്ഡ് ലയബിലിറ്റി. ഓക്കെ, അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുക. ഓർഡർ ഓഫ് പെർമനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ലോങ് ലൈഫ് എന്നാണ് അർത്ഥം. സോ ഫസ്റ്റ് ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ്സ്, ലേറ്റർ കറണ്ട് അസറ്റ്സ്, ഫസ്റ്റ് പെർമനന്റ് ഓർ ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റി, ലേറ്റർ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓർഡർ ഓഫ് പെർമനൻസ്. ഓർഡർ ഓഫ് ലിക്വിഡിറ്റി ആണെങ്കിൽ, ഇതിപ്പോൾ സിംഗിൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിൻ്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർഡർ ഓഫ് ലിക്വിഡിറ്റിയിലാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ദെൻ ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ്സ്, ആദ്യം കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ദെൻ ഫിക്സ്ഡ് ലയബിലിറ്റി. ഓക്കെ, പ്ലീസ് ടു റിമെമ്പർ ദിസ് ആസ്പെക്ട്സ്. ഇനി ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസി കൺവേർട്ടിബിലിറ്റി ടു ക്യാഷ് എന്നാണ് ലിക്വിഡിറ്റിയുടെ അർത്ഥം. നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ക്യാഷ് ആക്കി മാറ്റാവുന്നത്. സോ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് ലിക്വിഡ് അസറ്റ് ഏതായിരിക്കും? ദെൻ ക്യാഷ് ഇറ്റ് സെൽഫ്, അല്ലേ? ക്യാഷ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള അസറ്റ് എന്ന് പറയുക. കാരണം ഈസി കൺവേർട്ടിബിലിറ്റി ടു ക്യാഷ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ബിസിനസ്സുകാരെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുന്നത് കുറേ അസറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ലിക്വിഡായിട്ട് ക്യാഷ് ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയല്ലേ. അതിൻ്റെ അർത്ഥം കൺവേർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈസി. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാവും. എനിക്കൊരു 5 ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ട്, പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു 5 രൂപ എടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? എനിക്ക് അസറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കതുകൊണ്ടൊരു ഉപയോഗമില്ല, അല്ലേ? എനിക്കതിനെ ക്യാഷായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു ലിക്വിഡിറ്റി എന്നുള്ള ടേം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുക. എത്ര എളുപ്പം നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാമോ അത്രയും ലിക്വിഡാണ് എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ കറണ്ട് അസറ്റ് നമുക്കറിയാം 1 വർഷം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് തീരുന്നവയാണ്, അല്ലേ? സോ അത് ഈസി കൺവേർട്ടബിലിറ്റി ടു ക്യാഷ് ഉണ്ട്. കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി അതുപോലെ തന്നെയാണ്, 1 വർഷം കൊണ്ട് കൊടുത്തു തീർക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ലിക്വിഡിറ്റി ഓർഡറിൽ അത് രണ്ടും ആദ്യം വരിക. ഇനി നമുക്ക് വേഗം ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കാം, നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് മാത്രം. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ തൊട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തു തുടങ്ങാം. സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ വരിക. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആസ് ഓൺ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആസ് ഓൺ എ പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ്. സോ ആസ് ഓൺ 31st March 2020. ദെൻ വി റെക്കോർഡ്. നമുക്ക് ആദ്യം ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ഇത്രയും എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഗുഡ് വിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റാണ്, കാണാൻ വയ്യാത്ത. അപ്പോൾ ടാഞ്ചിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വി ക്യാൻ ഫീൽ ഇറ്റ്, വി ക്യാൻ ടച്ച് ഇറ്റ്, വി ക്യാൻ സ്മെൽ ഇറ്റ്, അല്ലേ? സോ അങ്ങനെയുള്ളതാണ് വി ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്. ഗുഡ് വില്ലിന് ഇതൊന്നും പറ്റില്ല, കാണാനോ കേൾക്കാനോ അനുഭവിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല. പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള അസറ്റിനാണ് നമ്മൾ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ് എന്ന് പറയുക. സോ ആദ്യം ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ് കൊടുക്കുക. ദെൻ ഓൾ ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ്സ്, പ്രെമിസസ്, ലാൻഡ്, പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി, ഫർണിച്ചർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് കൊടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് കറണ്ട് അസറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ്, ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക്, ബിൽസ് റിസീവബിൾ, സൺട്രി ഡെറ്റേഴ്സ്, ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ്. അപ്പോൾ ഈ ഓർഡറിൽ വരുമ്പോൾ ആദ്യം ഗുഡ് വിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണോ ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് ഉള്ളത് അത് ഏറ്റവും അവസാനമാണ് ക്യാഷ് വരിക. ഇത് രണ്ടുമാണ് നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് ഓർക്കേണ്ടത്. ഇടയ്ക്കത്തത് ഇച്ചിരി മാറിപ്പോയൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് എല്ലാം ഒന്നിച്ചങ്ങ് എഴുതാൻ നോക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഓർഡർ ഇല്ല, ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഓർഡറിൽ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം, പക്ഷേ ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ്സ് എല്ലാം ഒന്നിച്ച് വരണമെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് എല്ലാം ഒന്നിച്ച് വരണമെന്നേ ഉള്ളൂ. ഏറ്റവും അവസാനം ക്യാഷ് വരിക. ഓക്കെ, മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓർഡർ ഓഫ് പെർമനൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുക. ആദ്യം ഗുഡ് വിൽ, പിന്നെ ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് എല്ലാം ഒന്നിച്ച്, പിന്നെ കറണ്ട് അസറ്റ് എല്ലാം ഒന്നിച്ച്, ഏറ്റവും അവസാനം ക്യാഷ്. ഇനി ഓർഡർ ഓഫ് ലിക്വിഡിറ്റി ആണ്. ഇത് നേരെ തിരിച്ചു വരും. ഈ പറയുന്ന ലാസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് റോ ആയി മാറും. ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ആയി മാറും, ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് എന്നുള്ളത് ലാസ്റ്റ് ആയി വരും. ഓക്കെ, നൗ മൂവിങ് ഓൺ ടു ലയബിലിറ്റി സൈഡ്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓർഡർ ഓഫ് പെർമനൻസിലെ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി ക്യാപിറ്റൽ ഓൺ ദ ലയബിലിറ്റി സൈഡ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഐറ്റം ഓൺ അസറ്റ് സൈഡ് ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി ക്യാഷ്. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത്. ക്യാപിറ്റൽ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ആകണം, ക്യാഷ് അസറ്റ് സൈഡിൽ ലാസ്റ്റ് ഐറ്റം ആകണം ഇൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് പെർമനൻസ്. ഇപ്പോൾ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ തനിയെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ശരിയായിക്കൊള്ളും കേട്ടോ, പേടിക്കേണ്ട ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത്. ദെൻ അതിൻ്റെ ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് എല്ലാം ഒന്നിച്ചിടുന്നു, കറണ്ട് അസറ്റ് എല്ലാം ഒന്നിച്ചിടുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഫിക്സ്ഡ് ലയബിലിറ്റി എല്ലാം ഒന്നിച്ചിടുന്നു, ലോൺ വരെയുള്ള ഫിക്സ്ഡ് ലയബിലിറ്റി എല്ലാം ഒന്നിച്ചിടുന്നു, അതിനുശേഷമുള്ള കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി എല്ലാം പിന്നീട് ഇടുന്നു. ഇനി ക്യാപിറ്റൽ എഴുതുന്നതിന് ഒരു രീതിയുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വി റെക്കോർഡ് ക്യാപിറ്റൽ, ദെൻ ആഡ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്, ദെൻ ആഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ, അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എടുക്കുന്നു, ലെസ് ഡ്രോയിങ്സ്, ദെൻ ലെസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ്. ഇത്രയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫിഗറാണ് നമ്മൾ ഔട്ടർ കോളത്തിലേക്ക് എഴുതുക. ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ തല പോകുമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും ഇതാണ് കറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ സൗകര്യമില്ല, നേരെ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുന്നതാണെങ്കിൽ ആകാം, പക്ഷേ നേരെ എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ എഴുതിയാലും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ ശരിയാവും. പക്ഷേ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. ക്യാപിറ്റൽ, ആഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ, ആഡ് ദെൻ വാട്ട് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്,
അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എടുക്കുക, ലെസ് ഡ്രോയിങ്സ് ലെസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ്. ഇനി നെറ്റ് ലോസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ക്യാപിറ്റൽ ആഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ലെസ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ലെസ് ഡ്രോയിങ്സ് ലെസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ടോട്ടൽ അവിടെ എഴുതുക. ദെൻ ലോൺ, ബിൽസ് പേയബിൾ, ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് എക്സ്പെൻസസ്, സൺഡ്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്, ബാങ്ക് ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഓർഡർ ഓഫ് പെർമനൻസ്. ആദ്യം നിങ്ങളൊരു ഓർഡർ ഓഫ് പെർമനൻസ് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് പഠിക്കാം, രണ്ടും കൂടെ ചെയ്ത് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കണമെന്നില്ല. റൂൾ പ്രകാരം കമ്പനിയുടെ ആണെങ്കിൽ ഓർഡർ ഓഫ് പെർമനൻസും പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ സിംഗിൾ പ്രൊപ്രൈറ്ററുടെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓർഡർ ഓഫ് ലിക്വിഡിറ്റി ആണ്. പക്ഷേ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും മാറിപ്പോയെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സാമിന് മാർക്കൊന്നും കുറയില്ല. ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ ശരിയാവണം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഈ സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ലയബിലിറ്റി വരിക എന്നുള്ളതും റൈറ്റ് സൈഡിൽ അസറ്റ് വരിക എന്നുള്ളതുമാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ ഗ്രൂപ്പിംഗ് നടത്തുക. ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് ഒന്നിച്ച് കറണ്ട് അസറ്റ് ഒന്നിച്ച്, ഫിക്സ്ഡ് ലയബിലിറ്റി ഒന്നിച്ച് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ഒന്നിച്ച്. അതാണ് ഭംഗി. ക്യാപിറ്റൽ എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ ബാങ്ക് ഓടി എഴുതുക, പിന്നെ ലോൺ എഴുതിയിട്ട് സൺഡ്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എഴുതുക. അതിലും ഭംഗി ഈ ഒരു ഓർഡർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷേ അല്ലെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല, തെറ്റിപ്പോകുന്നില്ല കേട്ടോ. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഇന്ന് കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് ക്ലാസ്. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഒരു പുതിയ ആസ്പെക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സും. ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇറ്റ്, ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ട്രയൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, grouping and marshalling, order of permanence, order of liquidity, and a format of a balance sheet. Okay, so thank you so much for listening. It's been 20 minutes. I know it's a bit long, but it's only for you to understand. So please make sure that you have watched the video again and learned it well. Okay, thank you so much.